आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद इंधनर संयमतापूर्ण व्यवहार वर्तमान समयर आवश्यकता। तेलंगाना 9,400 कोटी टंकार बहुविध प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली गुजरातर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 रे जोगदेवे। देश में ग्रीष्म प्रभाव और संभाव्य बन्या स्थितिर समीक्षा कले स्वराष्ट्रमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में 6 जन नुआ मंत्री को शपथपाठ कराइले राज्यपाल। एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिर द्वितीय मैच रे टॉस जीति मुंबई इंडियंस को बैटिंग पर आमंत्रण कला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना रे प्राय 9,400 कोटी टंका संबलित बहुविध भित्तिभूमि और शिल्प प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंते। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନତି, ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଉନ୍ମୋଚିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୱାରାଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପିଏମ୍ ମିତ୍ର ପାର୍କ ପ୍ରାୟ 1,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ରହିଛି। प्रधानमंत्री हैदराबाद पाणाजी अर्थनैतिक कॉरिडोर अंश भाव गुडेबेलूर और महबूबनगर मध्य जातीय राजपथ 167 4 लेन और सांगारेड्डी जिले में जहीराबाद शिल्पांचल विकास पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंते। यह व्यतीत काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टी ट्रैकिंग कॉरिडोर अंश भाव काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास और हैदराबाद रे एक नूतन ग्रीनफील्ड पेट्रोलियम तैल और लुब्रिकेंट टर्मिनाल समेत अनेक रेल और लॉजिस्टिक्स प्रकल्प को प्रधानमंत्री शुभारंभ करिसेंते। समावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिसेंते केंद्र सरकार द्वारा निया जाइथिबा समयोपयोगी पदक्षेप जोगुं पश्चिम एशिया विवादर सृष्ट शक्ति संकट को भारत प्रभावशाली भाव परिचालना करुछे। इंधनर संयमतापूर्ण व्यवहार वर्तमान समय आवश्यकता बोली श्री मोदी कहिसेंते। आमदानी होइथिबा पेट्रोलियम उत्पाद गुड़िक केवल आवश्यकता अनुसार व्यवहार करा उचित, जहाँ वैदेशिक मुद्रा संचय करिबारे साहाय्य करिबो और चलीथिबा विवादर प्रतिकूल प्रभाव को ह्रास करिबो। भारत सौरशक्ति उत्पादन रे एक अग्रणी देश भावे उभा होइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंते। एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री हैदराबाद रे एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी सिंधु हॉस्पिटल को जातीय उद्देश्य लोकार्पण करिसेंते। 21 लाख वर्गफुट अंचल में विस्तारित 18 महला विशिष्ट यह हॉस्पिटल रे कैंसर रोगर चिकित्सा पई समस्त अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगालुरु रे आर्ट ऑफ लिविंग 45तम वार्षिक समारोह रे जोगदेवा सह आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर रे नवनिर्मित ध्यान मंदिर उद्घाटन करिसेंते। समावेश को संबोधन करी प्रधानमंत्री सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करिबारे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन रो भूमिका को प्रशंसा करथिले। आनंद उत्साहर सह शिवभूमि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर रे सोमनाथ अमृत पर्व 2026 आरंभ होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थिति रे आसंताकाली ध्वज पूजा एवं महापूजा मध्य कराजिबो। सोमनाथ इतिहास रे प्रथम थर पई 11टी तीर्थस्थल संगृहित पवित्र जल रे कुंभाभिषेक सहित पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर शिखर को पवित्र कराजिबो। 90 मीटर उच्चतार क्रेन व्यवहार करी एक विशाल आनुष्ठानिक कुंभ को मंदिर शिखर को उठाजिबो। वैदिक मंत्र मध्य पवित्र जलविधि अनुष्ठित हेबो। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 विशेष अवसर रे भारतीय वायुसेना पक्षरु प्रभास पाटणर पवित्र भूमि रे रोमांचकर विमान उड़ाण कलाकौशल प्रदर्शन कराजिबो। आज एक हेलिकॉप्टर मंदिर शिखर उपरे पुष्पवृष्टि करा जायथिला।
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଦେଶରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଶ୍ରୀ ଶାହା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଶମନ ପଦକ୍ଷେପର ଅଗ୍ରଗତିର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁରକ୍ଷା, ନଦୀ ପରିଚାଳନା ପଦକ୍ଷେପ, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନହାନି ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ସଚେତନତା, ସ୍ଥିରତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନାମିବିଆରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା 8ଟି ଚିତାବାଘକୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ ଆସନ୍ତାକାଲି କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 2ଟି ଚିତାବାଘ ଛାଡ଼ିବେ। 2023ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ 12ଟି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୋତ୍ସୁଆନାରୁ ଆଉ 9ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇଥିଲା। 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାଇ ଚିତାବାଘ ଜ୍ୱାଲା ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଚିତା ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଚିତା ମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 37ରୁ ଅଧିକ ଚିତା ଶାବକ ଜନ୍ମ ନେବା ସହ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋଟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 57କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 2 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜନଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାଲ ସିଂ ଏବଂ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ତୋମାରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ 403 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା 60କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PMLA କୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ଗତକାଲି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର GST କାରବାରରେ ଠକେଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଣ୍ଡେଜ୍ ଅନ୍ ସାଇକେଲର 73ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସଣ୍ଡେଜ୍ ଅନ୍ ସାଇକେଲ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାରୁ 20 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇକ୍ଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ CFIର ସହଯୋଗରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଣ୍ଡେଜ୍ ଅନ୍ ସାଇକେଲ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ମିଜୋରାମର କୋର୍ଥା ଉତ୍ତର ଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର 2026ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପୁରସ୍କାର ପରିମଳ, ପରିବେଶଗତ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ୟାଣରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ।
ଇନ୍ଧନର ସଂଯମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 9,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁବିଧ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ଅମୃତ ପର୍ବ 2026ରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6 ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟର ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।